بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل دیکھیے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل جو عوام الناس کے درمیان ہیں اسے لے کر آئیں۔ ابھی فی الحال تو ہم صرف کراچی اور پاکستان کی سیاست پر ہی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف مسائل پر بھی بات کریں گے جو ہمارے شہری علاقوں میں یا ہمارے علاقوں میں عوام کے درمیان ہیں اور جس سے عوام پریشان ہیں۔ تو ابھی سلسلہ یہ ہے کہ صورتحال دونوں ملک میں اور پنجاب میں اور پورے ملک میں ہی خراب ہے، اور سندھ میں بھی رسہ کشی جاری ہے۔ ظاہر الیکشن ہو چکے ہیں بلدیہ کے، جس میں ایم کیو ایم پاکستان نے بائیکاٹ کیا۔ سب سے پہلے تو ایم کیو ایم لندن والوں نے بائیکاٹ کیا۔ وہ ہمیشہ کئی دفعہ جو الیکشن ہو چکے ہیں جس میں جنرل الیکشن ہے، بلدیہ کے الیکشن ہے، اس میں انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے اور جس میں انہیں خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہے۔ ضمنی الیکشن کا بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا اور عوام باہر نہیں نکلے۔ اس دفعہ بلدیہ کے الیکشن میں ایم کیو ایم پاکستان نے بھی بائیکاٹ کیا، اور اس بائیکاٹ کے نتیجے میں جماعت اسلامی کے سیٹس آئی ہیں کراچی سے، اور پیپلز پارٹی نے بھی کافی نشستیں لی ہیں۔ لیکن ابھی تک میئر کا انتخاب نہیں ہو سکا اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی جماعت میئر بنائے گی۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کافی رسہ کشی جاری ہے۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں۔ آج بھی سعید غنی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کافی جماعت اسلامی کے خلاف بات چیت کر رہے تھے، اور کیونکہ 11 نشستیں جو رہ گئی تھیں کسی وجہ سے، تو اس کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے اور وہ غالباً رمضان میں ہونے جا رہے ہیں۔ اس وجہ کی بنا پر انہوں نے کافی بات چیت کی ہے اور الیکشن کمیشن پر بھی الزامات لگائے ہیں، جماعت اسلامی پر الزامات لگائے ہیں، اور اب دیکھیے صورتحال کیا ہوتی ہے۔ یہ 11 نشستوں کے الیکشن ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور پھر کیا ہوتا ہے، ظاہر منتخب سیٹس بھی ہوتی ہیں، ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، ان کے بھی رزلٹ آئیں گے اور پھر میئر کون بنائے گا یہاں پہ یہ دیکھنا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ایم کیو ایم نے جو ہے بائیکاٹ کیا، لندن نے بھی اور پاکستان نے بھی، ورنہ ظاہر ہے ایم کیو ایم کی ہی سیٹس ہوتی ہیں، وہی کراچی میں ون کرتے ہیں اور انہیں کا میئر ہوتا ہے، اور وہی ہوتا ہے انشاءاللہ اس دفعہ بھی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا بائیکاٹ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے دوسری پارٹیز نے میدان مار لیا ہے اور وہ آپس میں دستک گرفائیں کہ ہم نمبر 1 ہیں، ہم نمبر 1 ہیں۔ یہ ہو گئی صورتحال بلدیہ کی۔ اس کے علاوہ کراچی میں جو ہے ایم کیو ایم پاکستان نے جو جلسہ کیا ہے، اس میں وہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کافی بہتری کے ساتھ جلسہ کیا، ان کے یہاں کافی تعداد کی کافی عوام نکلے ہیں، عوام نے ان کو پذیرائی دی ہے اور عوام ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بہت ساری جگہوں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بہت سے اینکرز کی جانب سے 2-3 اینکرز ایسے ہیں جنہوں نے بات کی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ختم ہو گئی ہے، اب پی ایس پی آ گئی ہے، اور اب وہ ایم کیو ایم نہیں رہی، یہ پی ایس پی کی پارٹی ہے اور وہ اسے چلا رہے ہیں۔ تو ظاہر مصطفیٰ کمال نے کافی کوشش کی ہے، نوجوانوں کو کھڑا کیا ہے اور انہوں نے آئی ٹی پر زور دیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ میڈیا جو ہے آئی ٹی کے ذریعے آپ قابو میں کریں اور اس سے اپنی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک اچھی بات ہے، اس طرح سے ہونا چاہیے تھا ایفرٹس، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے یہی حربہ استعمال کیا ہے اور وہ نیٹ کے ذریعے ہی، آئی ٹی کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچے اور لوگوں تک اپنے خیالات پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ آج کل ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم جلد سے جلد عوام تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ۔ تو یہ سلسلہ چلا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ مطلب جیسا ایم کیو ایم پاکستان کا کم تھا، وہ تعداد نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی اور جو کچھ تھا۔ بہرحال یہ صورتحال تو ابھی آگے جیسے جیسے چلتے جائیں گے سمجھ میں آتی جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم لندن جو ہے، انہوں نے امریکہ کے ایک ادارے کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پر پاکستان میں انسانی حقوق کے ادارے کو خط لکھا ہے، انہوں نے کہا ہم پر پاکستان میں 2016 سے پابندی تحریر و تقریر کی اور ہم اس کے ذریعے کافی پریشان ہیں، اور ہم نے پاکستان کی عدالتوں میں بھی مقدمات دیے ہیں، آپ کے یہاں بھی ہم نے بہت دفعہ یاد دہانی کروائی ہے اور ہمارے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا، جبکہ سندھ کی جو آبادی تقریباً 30 ملین کے قریب ہے اور ہم شہری علاقوں میں اکثریت رکھتے ہیں، شہری علاقوں میں ہمارے ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے سننے والے اور ہمارے فالوورز ہیں، اور یہ جو ہے ہمیں وہاں پر رسائی دی جائے کہ ہماری تحریر اور تقریر اور تصویر پر پابندی ہٹائی جائے۔ جبکہ دوسرے ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی یہی کیا گیا تھا، عمران خان کے خلاف ان کی بھی تحریر و تقریر پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن دوسرے ہی دن ان لوگوں نے کورٹ میں مقدمہ ڈالا اور اس کا فیصلہ ہو گیا اور وہ پابندی واپس لے لی گئی۔
तो ऐसा ही यहाँ भी होना चाहिए। ज़ाहिर है कानून एक ही है, पूरे मुल्क में एक ही कानून चलता है और उसी के तहत फैसले होने चाहिए। अगर एक जमात के खिलाफ, एक कायद के खिलाफ इस तरह से फैसला होता है तो दूसरे के साथ भी इसी तरह होना चाहिए कि फौरी तौर पर मुकदमा चलाएँ और फैसला कर दें और उनको भी इजाज़त दें कि वो भी अपनी एक्टिविटी जारी रख सकें। तो ये है कि अब सूरत-ए-हाल वही है कि अगर एमक्यूएम्स होती, दोनों एमक्यूएम होती तो कराची का मेयर जो है एमक्यूएम के पास ही होता और इस दफ़ा जो है इत्तेहाद नहीं रहा, तो एमक्यूएम का मेयर नहीं आ रहा। तो इस सिलसिले में दो एमक्यूएम को सोचना चाहिए, देखना चाहिए दोनों पार्टीज़ को, दोनों जो हैं एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन, कि हमने क्या खोया है और हम कहाँ जा रहे हैं। अब ये 5 साल तक के इलेक्शन हो गए, इस दौरान हम बिल्कुल अवाम के दरमियान नहीं रहेंगे, अवाम से दूर हो गए और जबकि किसी भी पार्टी के लिए अवाम के दरमियान रहना कितना ज़रूरी है एमक्यूएम अच्छी तरह जानती है और एमक्यूएम ने इससे फ़ायदा उठाया है और एमक्यूएम ने ही ये शऊर पैदा किया है कि ग्रास रूट से अवाम के दिलों में उतरा जाए और उनके काम करके और अपनी कौमियत, अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतरी की राहें कैसे हमवार की जाती हैं। गो कि उन लोगों को रोक दिया गया, काम नहीं करने दिया गया, वो हर दौर में उन्हें पाबंद सलासल किया गया और उनकी एक्टिविटीज़ को रोक कर पीछे करने की कोशिश की गई और अब जो है ज़ाहिर है आज का नौजवान जो है वो देख रहा है, वो समझ रहा है कि एक जगह कैसे फैसले होते हैं, दूसरी जगह कैसे फैसले होते हैं और लोग अब इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए हैं। तो वो ये चाहेंगे कि जिस तरह से दूसरी जगह फैसला हो रहा है, इसी तरह हमारा भी हो और हमें भी आज़ादी के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सुल्तान ने भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने महाजिरों पर बात की, महाजिर कार्ड के तहत बात की है और महाजिरों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने के लिए इरादा ज़ाहिर किया है। और फारूक सुल्तान ने मरदमशुमारी पर भी वो कब से कह रहे हैं, बार-बार यही हो रहा है कि मरदमशुमारी ठीक तरीके से नहीं हो रही, उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और भी दीगर कई जमातों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि मरदमशुमारी ठीक नहीं हो रही, उसमें गैर ज़रूरी खाने बने हुए हैं, गैर ज़रूरी बातचीत पूछी जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम सर्फ हो रहा है एक बंदे का डेटा लिखने में, डेटा अपडेट करने में। तो ये जो है इस तरह की अगर मरदमशुमारी होगी जिस तरह अभी हो रही है कि वो उसके वो नताइज नहीं आ रहे जो होने हैं। अभी तक जो अमला है वो मेरा ख़्याल है 10 से 15% आबादी का सर्वे कर सका है और वहाँ तक उनकी रसाई हुई है। रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी लोगों की हो गई है और रजिस्ट्रेशन में भी लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली, हिस्सा नहीं लिया। ये जो वर्कर्स हैं ये इनसे पूछो तो ये बताते हैं कि लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, दरवाज़े खटखटाते रहो, कोई बाहर नहीं निकल रहा। जो फॉर्म इनको देते हैं कि भई आप ये भर दें, वो भी नहीं भरते। हम पूछते हैं, हमें बता दें, हम अपडेट कर लें, वो भी नहीं बताते, दरवाज़े ही नहीं खोलते, निकल कर ही नहीं आते और वो साफ कहते हैं, बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा कि हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस मरदमशुमारी का या इसका। फालतू टाइम नहीं है हमारे पास, हम आपको नहीं आ रहे, हम अपने काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना लोग ज़ाहिर है लोग मुतनफ़्फ़र हैं कि हुकूमत आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकती। बस हर दफ़ा कुछ ना कुछ दुनिया दिखाने के लिए वाक़यात हो जाते हैं, मरदमशुमारी हो जाती है, उसमें भी अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और जिस तरह से चाहते हैं आबादी को ज़ाहिर करते हैं। अभी भी सुना ही जा रहा है कि सिंध में अंदरूनी जो देहात हैं, वहाँ की आबादियाँ बढ़ाई जा रही हैं। जहाँ पे 2-2 3-3 सौ 4-4 सौ की आबादियाँ हैं, वहाँ पे हज़ारों की आबादियाँ दिखाई जा रही हैं। तो बस इससे सोच सकता है अब आम आदमी भी कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है सिंध में और अंदरूनी सिंध की सीटें बढ़ाकर ये क्या करना चाहते हैं, जेन्युइन काम नहीं हो रहा, ईमानदारी के साथ काम नहीं हो रहा। ये अपने तौर पर सीट्स बढ़ाकर और सिंध में अपनी अक्सरियत को कायम रखना चाहते हैं, जो कि इनकी ख़त्म हो चुकी है। सिंध में अब इनकी अक्सरियत, इनको लाइक करने वाले लोग बहुत कम हैं। पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी को लाइक और पसंद करने वाले लोग बहुत कम हो गए। अभी तक सैलाब मुतासरीन जो है इलाकों में मौजूद हैं, वहाँ पे पानी भी मौजूद है, कीचड़ मौजूद है। वो लोग जिस तरह से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो वो सिर्फ़ डर से इनको वोट दे देते हैं, उसके अलावा वो वोट देने के काबिल इनको नहीं समझते। यही हाल शहरी इलाकों का है, शहर को इन्होंने कराची को, हैदराबाद को जिस तरह से तबाह और बर्बाद किया, वहाँ के लोग भी इनको पसंद नहीं करते और इनको देखना ही नहीं चाहते कि ये आएँ और आवाम के लिए कुछ करें। जबकि सबको पता है कि ये सारी अपने लिए जो कुछ करते हैं, सिर्फ़ अपने लिए करते हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं करते। अब तक तो यही ज़ाहिर हुआ है। तो ये जो है फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल ने भी बात की है कि भई
मरदम शुमारी जो है बेहतर तरीके से नहीं हो रही है, इसको ठीक तरह से किया जाए तो ही इसे कबूल किया जाएगा। तो देखें अभी मरदमशुमारी शुरू नहीं हुई और उसके खिलाफ बातचीत आना शुरू हो गई है। कई पार्टीज़ ने इसके लिए खिलाफ आवाज़ उठाई है कि मरदमशुमारी सही नहीं हो रही, हम इसे कबूल नहीं करेंगे। तो देखना चाहिए डायरेक्टर को कि ये किस तरह से है और हमें क्या करना चाहिए। अगर नहीं हो रही सही तरीके से तो पैसा ज़ाया होने से इसको यहीं स्टॉप करें और दोबारा इसको रिवाइंड करके दोबारा से शुरू करें, तो बेहतरी आ सकती है और सही काउंटिंग हो सकती है। तो नाज़रीन अभी अभी तक के लिए इतना ही। इसके बाद इंशाल्लाह ताला कल से रमज़ान शुरू हो जाएँगे, रमज़ान के हवाले से भी बातचीत करेंगे और कुछ ना कुछ अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए थोड़ा-सा रमज़ान के हवाले से भी टॉपिक लेकर आएँगे। तो उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।